Good morning, students. Let us continue today's lecture. We discussed in the last lecture how to find the A inverse by row transformation. Today, we are going to study how to find the A inverse by column transformation. As you know, we discussed about the column transformation. In column transformation, first we have to reduce R1 as 1 0 0, then we have to reduce R2 0 1 0 and R3 0 0 1. Means we have to make first A1 1 1, then these zeros, then A2 2 1, then these two zeros and A3 3 1 and these zeros. या प्रकारे कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये आपल्याला रिडक्शन कसं करायचं आहे रो वाइज. सो बिफोर फाइंडिंग द ए इन्व्हर्स फर्स्ट वी विल चेक इन्व्हर्स ऑफ द मॅट्रिक्स एक्झिस्ट ऑर नॉट. आता इथे ए इन्व्हर्स काढा म्हणत आहेत, आधी चेक करून घ्यायचं. mod A is determinant A is equal to 1 3 3 1 4 3 1 3 4. Okay. So, if determinant A is not equal to 0, then only inverse of the matrix exists. So, this part we already studied in 11th standard. 1, 16 minus 9 minus 3, 4 minus 3 plus 3, 3 minus 4. Find out 16 minus 9, 7. This is 1 minus 3. This is minus 1 minus 3. Means we get 7 minus 6, which is 1, not equal to 0. Determinant A is not equal to 0, therefore A inverse exists. To find A inverse, we have the formula. We have to use the formula A inverse into A is equal to R. In column transformation, we have to reduce post factor. हा formula आपल्याला वापरायचा आहे. So A inverse into 1 3 3 1 4 3 1 3 4 is equal to 3 by 3 identity matrix. So first we have to do R1 ला काय बनवायचं आहे 1 0 0. आधी बघायचं 1 आहे का, आहे 1. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, या दोघांना 0 बनवायचं आहे या 1 चा वापर करून. तर हा C2 मधला आहे नंबर आणि हा C3, म्हणजे C2 चेंजेस टू C2. याला 0 करायचं म्हणजे 3 मधून 3 मायनस करावं लागेल. सो वी हॅव टू मल्टिप्लाय कॉलम 1 बाय 3, म्हणजे मायनस 3C1. C3 मध्ये पण 3 दिलेला आहे, म्हणजे C3 मायनस C3 चेंजेस टू C3 मायनस 3C1. या C1 ला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि तो C2 मधून आणि C3 मधून मायनस करायचं. नाव we get A inverse is equal to, not is equal to, it is into. First we get row 1 0 0. Now we have to subtract here C2 minus C1. Which column remains same? C1 remains same. C1 मध्ये changes नाही. आता बघा C2 minus 3C1 0. C2 minus 3C1 म्हणजे 4 minus 3 1. C2 minus 3C1 means again it is 0. Next C3 minus 3C1, C3 minus 3C1 म्हणजे याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर 3 minus 3 0. And this is 4 minus 3C1 means we get 0 1. Same thing we have to do here. First column remain as it is, change in C2 and C3. C2 minus 3C1 means minus 3. ज्या मुलांना डायरेक्ट ऑपरेशन येत नाही त्यांनी रफ मध्ये अशा व्हॅल्यूज ठेवायच्या या इथल्या आणि कॅल्क्युलेट करायचं. तर आता
-3c1 म्हणजे 0 आहे, तर 1 मधून 0 गेला 1, 0 0 0. c3 -3c1 म्हणजे अगेन इट इज -3, c3 -3c1 0 0 0 and this is 1 -0 1. आता बघा पहिली रो आली, मग आपल्याला दुसरी रो काय करायची आहे, 0 1 0 म्हणजे इथे 1 पाहिजे, तो ऑलरेडी आहे, हे दोन 0 पाहिजे, तर हा सुद्धा 0 आलेलाच आहे आपला, म्हणजे फक्त याला 0 करायचं आहे, म्हणजे कोणाला चेंज करायचं आहे, c1 चेंजेस टू c1 -c2, c2चा वापर करा. सो वी गेट A इनवर्स 0 1 0 0 0 1 remain as it is. Now c1 -c2 we get 1, c1 -c2 0, c1 -c2 1. Here also c2 and c3 remain same, no change in these two column. c1 -c2 c1 -c2 तर इथे ऑलरेडी मायनस आहे, म्हणजे मायनस मायनस प्लस 3 means 4 we get c1 -c2 and 0 0 0. We get this new matrix. Now see here, second row we get 0 1 0. Now third row we have to make 0 0 1. आता थर्ड रोला 0 0 1 बनवायचं, तर ऑलरेडी हा 1 आहे, इथे 0 आहे, फक्त इथे आपल्याला 0 आणायचं, म्हणजे कोणता कॉलम, c1. पुन्हा c1 ला चेंज करा, c1 -1 -1 0 म्हणजे डायरेक्ट c3. सो वी गेट A इनवर्स, सेकंड कॉलम आणि थर्ड कॉलम तसंच राहील. फर्स्ट कॉलम बघा, c1 -c3 1, c1 -c3 0, c1 -c3 0 is equal to -3 1 0 -3 0 1. Do here c1 -c3 म्हणजे मायनस मायनस प्लस 3 7 होणार, -1 -1 -2 आणि 0 0 0. So we get final answer 7 -3 -3. Here see c1 -c3. See here c1 -c3, sorry, c1 -c3 means here we get -1. So in this way we get the answer. See here again, once more we will check this operation. c1 -c3 7, c1 -c3, here c1 -c3, I put here c2, means here c1 -c3 means -1. So this is our final answer. Now what is this, which identity? This is I is equal to 7 -3 -3 -1 0 0 1 0 -1 0 1. See, this matrix elementary transformation is very easy, but see, just now instead of c3 I considered here c2 and it was wrong. So we have to be very careful while solving this example. So A inverse into I is A inverse, and we get 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1. Okay. So this is the final answer to find the A inverse by column transformation. So hope so you understood it. Try to solve this example at home. Do practice. Now next method we have to study, find A inverse by adjoint method. Adjoint method is not new for you because the terms related to this method, या मेथडशी जे रिलेटेड होतं ते तुम्ही 11वीला शिकलोय, मायनर काढणे आणि कोफॅक्टर काढणे. आठवतं तुम्हाला 11वीमध्ये आपण शिकलो होतो की मायनर कसं काढायचं आणि कोफॅक्टर. ज्यांना मायनर आणि कोफॅक्टर काढता येतं त्यांना A inverse by adjoint method येतं. This method also asks for 3 to 4 marks. So minor काय आहे? Minor means value of the determinant of
particular element without considering its row and column. एखाद्या नंबरचा जर मायनर काढायचा असेल तर तो नंबर कोणत्या रोचा आहे आणि कोणत्या कॉलमचा आहे बघायचं. ती रो आणि तो कॉलम कन्सिडर न करता जो उरलेला नंबर असतो त्या नंबरचं डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू म्हणजेच मायनर असतं. फॉर एक्झाम्पल ही मॅट्रिक्स आपल्याला A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 3x3 मॅट्रिक्स. जर मला या A11 एलिमेंटचं जर मायनर काढायचं असेल, मायनर ऑफ A11, तर मी काय करणार, A11 म्हणजे कोणती रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मी कन्सिडर करणार नाही. मग काय उरलं, हे 4 नंबर, तर या 4 नंबरचं मी काढणार डिटर्मिनंट. तुम्हाला माहिती आहे डिटर्मिनंट कसं काढायचं. ही जी व्हॅल्यू मिळणार आपल्याला ती मिळणार मायनर ऑफ A11 आणि तो मायनर आपण डिनोट करतो MIJ. I म्हणजे रो आणि J म्हणजे कॉलम. अशा पद्धतीने तुम्ही A12चं मायनर काढू शकता. A12 म्हणजे पहिला रो दुसरा कॉलम न घेता या 4 नंबरचं डिटर्मिनंट. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला किती मायनर मिळेल, 9 एलिमेंटचे 9 मायनर मिळेल. मायनर मिळाल्यानंतर त्याचं को फॅक्टर काढायचं आहे. को फॅक्टरचा फॉर्म्युला तुम्हाला झालेला आहे. इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल AIJ -1 to the power I plus J into minor. आता ज्या एलिमेंटचं मायनर काढलेलं आहे त्याच्यावरून आपण त्याचं को फॅक्टर काढू. तर A11चा जर मला को फॅक्टर काढायचा असेल तर काय करणार मी, -1 to the power 1 plus 1 आणि इथे घेणार मायनर. जेव्हा पॉवर इव्हन असतो तेव्हा हा पॉझिटिव्ह होणार, जेव्हा पॉवर ऑड असेल तेव्हा हा निगेटिव्ह होणार. तर अशा पद्धतीने पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह साईन त्या मायनरला लागेल. मायनर तसंच राहील, को फॅक्टरमध्ये त्याचं साईन चेंज होईल. तर अशा पद्धतीने 9 मायनर काढायचे आणि 9 को फॅक्टर काढायचे. को फॅक्टर मिळाल्यानंतर आपल्याला को फॅक्टर मॅट्रिक्स लिहायची. काय लिहायचं आहे, सगळे को फॅक्टर्स इथे लिहायचे. को फॅक्टर्स काय होणार, कॅपिटल A11, कॅपिटल A12, कॅपिटल A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. ही कोणती मॅट्रिक्स झाली, को फॅक्टर मॅट्रिक्स. आधी आपण काय केलं, मॅट्रिक्सचे सगळे मायनर्स काढले, मायनरवरून सगळे को फॅक्टर्स काढले. हे सर्व को फॅक्टर्स आपण इथे लिहिले. ही जी को फॅक्टर मॅट्रिक्स मिळते त्याचं आपल्याला करायचं आहे ट्रान्सपोज ऑफ को फॅक्टर मॅट्रिक्स. जी को फॅक्टर मॅट्रिक्स आहे त्याचं ट्रान्सपोज. आता ट्रान्सपोज म्हणजे काय, तुम्ही शिकले आहे ट्रान्सपोज सुद्धा. ट्रान्सपोज मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ रोज टू कॉलम और कॉलम टू रो. रोला कॉलम बनवा किंवा कॉलमला रो बनवा. या पद्धतीने जी मॅट्रिक्स मिळणार आहे त्या मॅट्रिक्सला म्हणतात ट्रान्सपोज. तर आपल्याला काय मिळेल बघा, ही जी रो आहे त्याला मी कॉलम करत आहे A11, A12, A13. समजलं, जी रो होती त्याला काय केलं, कॉलम. सेकंड रोला सेकंड कॉलम बनवा आणि थर्ड रोला थर्ड कॉलम. हे काय झालं तुमचं ट्रान्सपोज ऑफ को फॅक्टर मॅट्रिक्स. आता हा जो ट्रान्सपोज आहे या ट्रान्सपोजलाच म्हणतात ॲडजॉइंट. हे आपण ट्रान्सपोज 11वीत शिकलो होतो, मॅट्रिक्सचं ट्रान्सपोज करणे. यालाच म्हणतात ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स. ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स ॲज. तर ही मॅट्रिक
4 मार्काला विचारलं जातात. जी कुठली मॅट्रिक्स दिलेली राहील त्या प्रत्येक एलिमेंटचे मायनर काढायचे आणि त्याच्यावर त्याचं कोफॅक्टर काढायचं. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स लिहायचे आणि त्या कोफॅक्टर मॅट्रिक्सचं काय करायचं, ट्रान्सपोज, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज टू कॉलम. आणि जी नवीन मॅट्रिक्स मिळते तिला म्हणतात ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स. आणि हे सगळं झाल्यानंतर मग आपल्याला ए इन्व्हर्सचा फॉर्म्युला लावायचा आहे, 1 डिटर्मिनंट ए इंटू ॲडजॉइंट ऑफ ए. म्हणजे या मेथडमध्ये सुद्धा आपल्याला आधी काय काढायचं आहे, डिटर्मिनंट ए. कारण जर डिटर्मिनंट ए नॉट इक्वल टू 0 असेल, म्हणजेच मॅट्रिक्स नॉन सिंग्युलर असेल, तरच इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतो. कारण हा जर 0 असेल तर कुठल्याही नंबरला जर 0ने डिवाइड केलं तर ते काय होतं, नॉट डिफाईन्ड होतं, म्हणजे आपल्याला आन्सर मिळणार नाही. सो टू गेट ए इन्व्हर्स, डिटर्मिनंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तर हा तुमचा फॉर्म्युला आहे कोणत्या मेथडचा, ॲडजॉइंट मेथड. ॲडजॉइंट मेथडसाठी हा फॉर्म्युला तुम्हाला लावायचा आहे. होप सो मेथड तुम्हाला समजलेली आहे. काय काय करायचं आहे, आधी मायनर, कोफॅक्टर, मग कोफॅक्टर मॅट्रिक्स, मग त्याचा ट्रान्सपोज आणि तोच असतो ॲडजॉइंट. आणि मग या सगळ्या व्हॅल्यूज काढायच्या, या फॉर्म्युलामध्ये टाकायचं अँड वी विल गेट द आन्सर. So after this explanation we will take the example of adjoint method. So here already I have written